ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ क्रिया टॉपिक बारे चर्चा करांगे ते अज दा साडा टॉपिक है क्रिया। ठीक है। वस्तु जां जीव दे काल सहित दसण वाले कम नूं क्रिया आखदे हन। वस्तु जां जीव दे काल सहित दसण वाले कम नूं की कहा जांदा है? क्रिया। जिस शब्द तो काल सहित कुछ होण करन वापरण दा बोध होवे उसनूं क्रिया आखदे हन, जिवें कि कर, लिख, पढ़, डिग, जा, खा, पी, खेड आदि। ਇਹ ਸਾਰੇ क्रिया ਦੇ रूप ਹਨ। ठीक है। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ क्रिया शब्दाਂ ਤੋਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ क्रिया ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। हर वाक विच कोई ना कोई क्रिया जरूर होंदी है। वाक वर्तन जिवें करता प्लस कर्म प्लस क्रिया विच इसका अहम स्थान है। इन्हां क्रिया ते वाक दी कल्पना नहीं की जा सकती है। करता किहड़ा हुंदा है? करता वाक विच क्रिया दा कम करन वाले नूं करता आखदे हन। ठीक है। वाक विच क्रिया दा कम करन वाले नूं की कहा जांदा है? करता। अगे है कर्म। कर्म की होंदा है? वाक विच जिस उपर क्रिया दे कम दा प्रभाव पवे जां जिस उपर क्रिया वापरे उसनूं कर्म आखदे हन। ठीक है। वाक विच जिस उपर क्रिया दे कम दा प्रभाव पवे जां जिस उपर क्रिया जिहड़ी है वापरे उसनूं कर्म आखदे हन। क्रिया वापरे उसनूं कर्म आखदे हन। अगे है क्रिया रूप। क्रिया रूप है मूल धातु तो वख-वख स्थितियां अनुसार होर क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। उन्हां नूं क्रिया रूप कहा जाता है। जिवें कि मूल धातु है कर। कर तो इसका क्रिया रूप की बनता है? करना, करदा, करया, कीता, करो, करेगा। ठीक है। ये मूल धातु कर तो बने हुए शब्द ने। अगे है कर। कर जड़ी मूल अगे है लिख। लिख जड़ी मूल धातु है उस तो बनया हुआ क्रिया रूप लिखना, लिखदा, लिखिया, लिखो ते लिखेगा। अगला अपना मूल धातु शब्द है जिवें कि जा। जा शब्द नूं लैंदे हैं जांदा, गया, जावेगा, जाना। ये की है? क्रिया रूप। मूल धातु जिवें कि खेड। खेड तो बनता है खेडना, खेड्या, खेडेगा, खेडदा। हुण है क्रिया दियां किस्मां। क्रिया दा कई प्रकार नाल वर्गीकरण किया जाता है। जिवें कि पहली प्रकार दा वंड। पहली प्रकार दा वंड किवें हुंदा है? दो प्रकार दी हुंदी क्रिया। अकर्मक क्रिया, दूजी है सकर्मक क्रिया। जिवें कि नाम तो ही पता लग रहा है अकर्मक क्रिया यानी इस विच कर्म नहीं होवेगा। ते सकर्मक क्रिया कर्म सहित जिहड़ी क्रिया हुंदी है, कर्म सहित जिहड़ा वाक हुंदा है उसनूं सकर्मक क्रिया आखदे हन। दूजी प्रकार दी वंड विच है सधारण क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, दोहरी प्रेरणार्थक क्रिया। ते तीजी प्रकार दी वंड विच कह सकते हैं क्रिया दे दो रूप होंदे हन, जिवें कि इकहरी क्रिया और दूजी है संयुक्त क्रिया। ते चौथी प्रकार दी वंड विच आंदा है मूल क्रिया, दूजा है सहायक क्रिया। ये वख-वख प्रकार दे क्रिया दे प्रकार हैं। ठीक है। ते अगला है पहली प्रकार दी वंड। अपने पढ़ांगे पहली प्रकार दी वंड जिवें कि अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की होंदी है असी जाणांगे। जिवें अकर्मक तो भाव है कि कर्म तो बिना। अकर्मक तो की भाव है? कर्म तो बिना।
ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਤਾ ਉੱਪਰ ਪਵੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲਕ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਲਤਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਹਿਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਸਹਿਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਕਰਮਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਸਹਿਤ। ਸਹਿਕਰਮਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰਮ ਸਹਿਤ। ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਪਵੇ, ਸਹਿਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਵੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਵੀ ਕੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ? ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਲਤਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਤਾ ਕੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁਆ? ਗੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਮ ਹੈ ਗੀਤ, ਯਾਨੀ ਸਹਿਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ? ਤਮਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੁਆ? ਤਮਾਸ਼ਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਖਬਾਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਰੋਟੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਅੱਗ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਸੱਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੋਟੀ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਨਾਲ? ਯਾਨੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਦੋ ਕਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਤੋ ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਕਰਮ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੀ? ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕਰਮ ਚਿੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਵੀਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਗਗਨ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਿਖਤ ਅਭਿਆਸ, ਯਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ। ਅਗਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਧੋਬੀ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੁਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੋਬੀ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੁਆਏ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਕੰਮ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਤਾ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਤਾ, ਧੋਬੀ ਤੋਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਗੀ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗ ਜੜਵਾਇਆ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗ ਪਵਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਤਾ। ਤਾਂ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਯਾਨੀ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕੰਮ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਰਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੂਟ ਸਿਲਵਾ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ 3 ਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਲਿਖਣਾ, ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਉਣਾ, ਔਰ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਉਣਾ। ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਕੜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਕੜਾਉਣਾ, ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਕ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਪਕੜਵਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਵਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਰਨਾ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਿੱਖਣਾ, ਸਿਖਾਉਣਾ, ਸਿਖਵਾਉਣਾ। ਤੋੜਨਾ, ਤੁੜਾਉਣਾ, ਤੁੜਵਾਉਣਾ। ਜੜਨਾ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਜੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੜਾਉਣਾ ਤੇ ਜੜਵਾਉਣਾ। ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਇਕਹਿਰੀ ਕਿਰਿਆ। ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਕਹਿਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਕਹਿਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਲਜੀਤ ਸੇਬ ਖਾ, ਤੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਖੇਡਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੋ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਵਜਾਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਦੋ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਥੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਖੇਡਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬੈਠੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਲੱਗ ਅਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਵਿੱਚ। ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।